गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मोनिका मेहता GSS लोहगढ़। अज तुहानूं करा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैटल एंड नॉन मैटल। वट आर दी मैटल एंड नॉन मैटल्स। असी डेली लाइफ च बहुत सारिया मैटल ते नॉन मैटल्स नूं यूज़ करते हैं। मैटल्स ते नॉन मैटल्स जिमें असी आयरन, कॉपर, अलमीनीयम, मैगनीशियम, जिंक, लैड, ठीक है, दीज आर ईजली अवेलेबल। जो आयरन, अलमीनीयम, मैगनीशियम है, इन्हां दे सैंपल लो, ठीक है। दे आर हार्ड, इन्हों दे आर कंडक्टर ऑफ गुड इलैक्ट्रिसिटी, डक्टाइल मीनस शीट्स बना सकते हैं, मैलाबल खिंच के तारा बना सकते हैं। तो जड़ियाँ सॉलिड स्टेट च होन इन्हां दी लस्ट्रस होएगी, मैटैलिक लस्ट्रस, ठीक। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मैटल्स दैट हैव द मैटैलिक लस्ट्रस। सोडियम इज़ ए मैटल, ठीक है, ये भी मैटल हैगी है, पर यह की एक सॉफ्ट मैटल है। इनू असी चाकू नाल, नाइफ नाल ईजली कट सकते हैं। सोडियम हाईली रिएक्टिव होंदी है। इट विल कम इन कंटैक्ट विद एयर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस दैट विल कैचज फायर। ये हाइड्रोजन गैस दैट विल कैचज फायर। तो सोडियम नू जो है असी कैरोसिन ऑयल च डिप किया हुंदा प्लास्टिक बॉटल दे विच, सो दैट इट कुड नॉट कम इन कंटैक्ट विद द एयर और वाटर। मैटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। ज़्यादातर मैटल्स क्या है, हार्ड होंदियां। लाइक बहुत सारिया मैटल्स हार्ड होंदियां। हार्डनैस जिहड़ी है वेरी करती है मैटल टू मैटल, जिमें जिंक, आयरन, लैड, कॉपर, दीज आर दी हार्ड। तो फस्ट प्रॉपर्टी मैटल्स की होगी, हार्डनैस। दीज आर दी मैटल्स आर ऑलवेज हार्ड बट एक्सैप्शनस आर ऑलवेज देयर। सोडियम इज़ ए सॉफ्ट मैटल। मैटल्स नूं असी कुट के शीट्स बना सकते हैं। इस करैक्टर नूं असी की कहने आ, मैलाबिलिटी, दैट इज़ नोन एज दी मैलाबिलिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हो गया हार्डनैस, मैलाबिलिटी, डक्टिलिटी, तारा बनाना, ठीक है। जिमें कॉपर दियाँ तुसी इलैक्ट्रिकल वायर यूज़ करते हो, सोना चांदी दियाँ, ठीक है, गहने बनाने लई यूज़ करते हैं। तो इसनूं कुट के थिन वायर्स बनाना, इसनूं की कहने आ, डक्टिलिटी। तो मैलाबिलिटी ते डक्टिलिटी जड़ियाँ हैगियां इहदे नाल मैटल्स दी तुसी डिज़ायर शेप ऑबटेन कर सकते हो। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। इन दिस एक्सपैरीमेंट वी हैव शोन कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੀਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਡ ਅਤੇ ਇਹ ਐਂਡ ਵੀ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੂਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਸ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਿੰਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਟਲ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੈਡ, ਮਰਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। सिमिलरली दे कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी। जिस तरह हीट है, जिस तरह असी आ बैटरी लगाई, बल्ब, स्विच लगाया तो क्लिप। अगर इत्थे असी कोई मतलब जिमें लोहे की एक मेख रखी जां सेफ्टी पिन रखिया हैगा, तो यह बल्ब क्या हो जाएगा, जग जाएगा, ठीक है। तो इदां मैटल्स की तुसी कोई भी इत्थे लोहे की पिन वगैरह जां कुछ भी कोई लोहे की चीज़ कॉपर दी रख सकते हो तो बल्ब जगेगा। अगर असी इत्थे रबड़ रख दिए, प्लास्टिक का टुकड़ा रख दिए, तो बल्ब नहीं जगेगा। इदां असी मैटल्स की कंडक्टिविटी चैक कर सकते हैं। मैटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। और जो मैटल्स हैगियां वो सारियां पीरियोडिक टेबल दे, ज़्यादातर इदां पीरियोडिक टेबल हैगा इत्थे तक, ठीक है। इधर इधर सारियां क्या है, मैटल्स है, इधर क्या है, नॉन मैटल्स। तो इत्थे जड़ियाँ इन बिटवीन आ जांदियां, इन दिस ओके हो जाएगियां मैटलॉइड्स, ठीक है।
ਤਾਂ ਡੀ ਬਲੋਕ ਅਤੇ ਐਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ, ਸਲਫਰ, ਆਇਓਡੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਰੋਮੀਨ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਡਾਇਮੰਡ ਔਰ ਫੁਲਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੁ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਬਰੋਮੀਨ ਕਿਆ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਗੈਸਿਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਸਿਲੀਕॉन, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਟਲਾਈਡ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮਰਕਰੀ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਕਿਆ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੀਨਸ ਨੋਰਮਲ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਰੋਮੀਨ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਸਿੰਬਲ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲਾਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿਲਵਰ ਭਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਲਾਬਲ, ਡਕਟਾਈਲ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਨਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਫਰੋਮ ਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਸੋਨਰਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਜੋ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁਲਰੀਨਸ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਸੋਫਟ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋਫਟ ਇਨ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਪਾਊਡਰ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਰਨ ਦੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਅਬਟੇਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, OH ਆਇਨ ਦੇਣਗੇ, ਲਾਲ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਲਫਰ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸਿਡਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜੋ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਦਿਸ ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਸਟ ਵਿਦ ਦੀ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ। ਐਸਿਡਿਕ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਰੈੱਡ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਲੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਓ ਡੂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਕੌਣ ਹੈਗੀ, ਮਰਕਰੀ। ਈਜ਼ਲੀ ਕੱਟ ਵਿਦ ਨਾਈਫ, ਸੋਡੀਅਮ। ਬੈਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਸਿਲਵਰ। ਪੂਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਮਰਕਰੀ। ਮੈਲਾਬਲ ਐਂਡ ਡਕਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਮੈਲਾਬਲ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਡਕਟਾਈਲ ਮੀਨਸ ਥਿਨ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲ ਜਸਟ ਵੀ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਆ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਕਸਾਈਡ। ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਐਸਿਡ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਲੂਮੀਨੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਫਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ ਵਾਟਰ ਟੂ ਫੋਰਮ HCl। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਐਸਿਡ। ਮੀਨਸ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ OH ਆਇਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੇ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। क्या हो गया, सॉरी। सॉरी बेटा, थोड़ा टच हो गया था। ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ, ਉੱਧਰ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਲਿਆ, ਮੈਟਲ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਵੂਲ ਗਲਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਰਕ ਲਗਾਇਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਿਊਬ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੈਸ ਕਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਲਈ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਲਿਆ, ਆਇਰਨ ਹੈ ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਔਰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੱਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਜੋ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਸੇਮ ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਸ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਵਾਟਰ ਜੋ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕੈਚਸ ਫਾਇਰ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜੋ ਆਇਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲਡ ਅਤੇ ਹੋਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਟੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਬਬਲਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੈਸਿਸ ਵੇਪਰਸ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।